It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. دو بات سے تو میں اختلاف کروں گا. سب سے پہلے کہ اختیارات کی جنگ متحدہ قومی موومنٹ کی طرف سے کوئی نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ کا نام نہیں, آپ نے نام نہیں لیا, اختیارات کی جنگ کا لفظ استعمال کیا, تو اختیارات کی جنگ ہماری کوئی نہیں. دیکھیے اس وقت جو بھی لوگ بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں, اور جو بے گناہ لوگ راہ چلتے مارے گئے ہیں, یا کسی اپنے سفر کے دوران یا کام پہ آنے جانے کے دوران مارے گئے ہیں, یا اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو پہاڑی کے اوپر سے جو گولی چلی ہے یا نامعلوم شم سے جو گولی آئی ہے اس کا وہ شکار ہوئے ہیں. اور بعض لوگ مختلف بیچارے غریب لوگ مارے گئے جو اپنے روزگار پہ نکلے ہوئے تھے, وہ کوئی بھی کسی بھی قوم سے تعلق ہو. متحدہ قومی میں ان سب جہاں بحق افراد کی بھرپور انداز میں ہلاکت کی مذمت کرتی ہے, نہ صرف اور بلکہ تمام علاقے سے اظہار تعزیت بھی کرتی ہے. اس میں ہمارے کارکنان بھی ہیں, ہمارے ہمدرد بھی ہیں, ہمارے لوگ بھی ہیں. ہم کیوں چاہیں گے اس شہر کا امن تباہ کرنا, ہم کیوں چاہیں گے اپنی بستی کا امن تباہ کرنا جہاں ہمیں ووٹ دے کے لوگوں نے منتخب کیا ہو. ہم اس شہر کی ترقی چاہتے ہیں, اس شہر کی ترقی ہوگی, اس صوبے کی ترقی ہوگی, اس ملک کی ترقی ہوگی, پاکستان کا نام روشن ہوگا. ہماری تو یہ کوشش ہے, اور یہ سب اسی وقت ہو سکتا ہے جب امن و امان رہے ہمارے علاقوں میں, لوگ روزگار پہ چاہ رہے ہوں, اپنے کام میں پہ پہنچ رہے ہوں, اپنے گھر کے معاشی حالات بہتر کریں گے. جب ان کے اپنے ذاتی معاشی حالات بہتر ہوں گے تو اس شہر کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے, ملک کے معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے. مگر جب ہنگامہ ہوتا ہے تو آج صورتحال یہ کہ لوگوں کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے, لوگ فاقے سے باز کھائے گا. تو رضا صاحب جب زندہ رہے گا تو آپ زندہ ہی رہنے کا معاملہ ہے. بشیر جان کو بھی ایسے جھنڈے لگانے پر جھگڑے ہوتے ہیں دو پارٹیوں کے, یہ جو ایک دوسرے کو کے یونٹس بنانے پر جھگڑے ہوتے ہیں پارٹیوں کے, اور تصادم ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں پتہ چلا 2 آدمی جاں بحق ہو گئے یا گزر گئے دنیا سے. وہ خاندان تو تباہ ہو گیا, وہ جھنڈا لگا نہ لگا کوشچن یہ نہیں ہے, وہ خاندان تو تباہ ہو گیا. یہ ایشو جو ضابطۂ اخلاق کی انہوں نے بات کی بیگ سے کب, یہ کب بنے گا ضابطۂ اخلاق, کیسے جیسے بشیر صاحب نے بات کی ابھی شریف خان کے حوالے سے, کہ شریف خان یقیناً پختون برادری سے تعلق رکھتے تھے, ان کا تھلے کا کاروبار تھا, اینٹوں کا بلاک میکر تھے یہ. اور یہ شریف خان ہمارے ہمدرد تھے, ہمیں کھال دیتے تھے, ہمیں چندہ دیتے تھے, ہمیں زکوٰۃ فطرے کی جو رقم ہوتی تھی وہ دیتے تھے, ایون ووٹ بھی انہوں نے ہمیں دیا, اور ہمارے کیمپ پہ آ کے الیکشن میں بیٹھا کرتے تھے. پختون ہونے کے باوجود ضروری نہیں کہ ہر پختون ہمارا نہیں ہے, ہمارے بھی لوگ ہمدرد ہیں, ہمارے بھی چاہنے والے لوگ موجود ہیں. اور یہ اس سے اتنے اچھے مراسم تو علاقے کے MPA کے, وہاں کے تمام یونٹ کے, تو لوگوں کے ساتھ آنا جانا, ملنا جلنا, بیٹھنا تھا ان کے ساتھ. اب اس بیچارے کو کسی نے جب نکلا اپنے گھر سے باہر تو نامعلوم سے چلنے والی گولی کا یہ شکار ہو گیا, اور اس کو گولی مارا گیا شریف خان کو, جو قصبہ کالونی میں ہوا واقعہ. تو آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ یا ایسے عناصر. اور آج کے ایک واقعہ میں آپ کو اور بھی بتا دوں, ایک ڈمپر نے 2 بچوں کو کچل دیا. آپ یقین کریں وہاں کے علاقے کی جمع ہو گئے سارے, وہاں ہمارے ذمہ داران آ گئے, انہوں نے اس ڈرائیور کو نہ صرف سیو کیا بلکہ اس کے ڈمپر کو جلنے سے بچایا اور پولیس کے حوالے کیا. تو ہماری تو یہ کارکردگی ہے, ہمارا تو یہ جو قائد طریق الطاف حسین بھائی کا درس ہے کہ ہر انسان کی زندگی کو بچاؤ اور اس کو سیو کرو اور اس کو کرو. آپ نے ناجائز, مگر وہ عناصر جو شہر کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, جو یہاں کی ترقی جن کو پسند نہیں آ رہی. ابھی دیکھیے پرسوں سٹی ناظرین نے 25 بسوں کا وہاں افتتاح کیا ہے اورنگی ٹاؤن میں, جو اورنگی سے چلتی ہوئی, قصبہ سے ہوتی ہوئی, بنارس سے ہوتی ہوئی بورڈ آفس اور کلفٹن تک جائیں گی. کیا صرف اس بس میں اردو بولنے والے بیٹھیں گے؟ کیا اس میں صرف اورنگی کے عوام؟ یقیناً اس میں سب لوگ بیٹھیں گے, سب سفر کریں گے. اس کا فائدہ اس میں 6.5 کروڑ سالانہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ اپنا فنڈ استعمال کرے گی, اور لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے یہ بسیں چلائی گئی ہیں. اور یہ لوگوں کو جتنے انڈر پاسز بن رہے ہیں, جتنے صاحب یہ تھا کہ ضابطۂ اخلاق کب بنے گا. ضابطۂ اخلاق تو ہمارے پاس بنا ہوا ہے, معمولی باتوں پر ایک دوسرے سے تصادم کا سلسلہ ختم. متحدہ قومی موومنٹ کے پاس ضابطۂ اخلاق موجود ہے. ہم کسی کو نہ چھیڑو نہ ہمیں چھیڑنے دو کہ ہم اس پالیسی پہ عمل کرتے ہیں. ہماری طرف سے ضابطۂ اخلاق موجود ہے. جہاں تک رہ گئی بات بال چاکنگ کی, آپ نے کی تھی, بال چاکنگ پہ ہم کبھی بھی مشتعل نہیں ہوتے. آپ یقین کریں جب 27 دسمبر کا واقعہ ہوا, یا جب پیپلز پارٹی آتی ہے تو پورے شہر میں پیپلز پارٹی کے جھنڈے لگتے ہیں. ابھی عوامی نیشنل پارٹی نے لانڈی میں اپنا جلسہ کیا,
तमाम इलाकों में न सिर्फ अवामी नेशनल पार्टी के झंडे लगे बल्कि पूरी रैली हमारे इलाकों से गुजर के लांडी तक गई। अगर कोई सरपसंदी मुत्तहदा की तरफ से होनी होती तो वो आपके सामने नजर आ जाती है, उस दिन होती। हमने कोई सरपसंदी का नजर नहीं किया। जनाब रजा साहब, ये बता दीजिए आप कि जो आप कह रहे हैं कि आप अपनी कोशिश करते हैं लेकिन आपका काम किसी को गिरफ्तार करना नहीं है। जी जी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि क्या इसका मतलब है कि इस पूरे मामले में पुलिस या रेंजर्स मिली हुई है? आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, वो उनकी जिम्मेदारी है कि जिन अफराद की हम निशानदेही कर रहे हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो सड़क पे आके लूटमार करते हैं, जो लोगों से पैसे छीन लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं और एक ग्रुप की सूरत में आके करते हैं, रेंजर्स पुलिस वहां उस वक्त पहुंचती है जब वो लूट मार करके अपने घरों को ऊपर चढ़ रहे होते हैं। वो जानबूझकर, यकीनन मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर वो सादे लिबास इस पूरे खेल में ये आप कह रहे हैं सादे लिबास, देखिए वो अपनी ड्यूटी उस अंदाज में पूरी नहीं करें जिस अंदाज में अगर कोई आदमी मुसलसल नहीं कर रहा, एक मिनट देखिए, आप मुलविस का लफ्ज़ मुझसे ना कहलवाएं। मैं देखिए बात आप यही कर रहे हैं, लोग क्या सोचें, आप ये कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर वो गिरफ्तार नहीं कर रहा है, आप सादा लिबास, आपने यही कहा ना, वो गिरफ्तार नहीं कर रहा है। बिल्कुल। तो फिर इन अदर वर्ड बिटवीन द लाइन आप ये कह रहे हैं कि असल में वो साथ दे रहे हैं उनका, वो अपनी ड्यूटी पूरी तौर पे अदा नहीं कर पा रहे हैं कि उन अफराद को जो लूटमार कर रहे हैं। मैंने कल भी ये सजेशन दिया है हाई ऑफिशियल्स को जो मीटिंग में मौजूद थे। हमारी एक आला सतही मीटिंग हुई जिसके अंदर हमने ये सारे एमपीएज, एमएनएज, अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी के लोगों ने बैठ के ये मुत्तफका कहा कि देखो क्रिमिनल जो भी है, जहां भी है, उसको पकड़ा जाए, उसको हम सब डिसोन करते हैं। जो भी लूटमार में शरीक हैं, जो भी दहशतगर्दी कहने के बावजूद पुलिस हमारे कारकुनान शहीद हुए, हम अपने कारकुनान को जरूर शहीद कह रहे हैं। हमारे जो बेगुनाह लोग, हमने आज भी जनाजे उठाए, हमने कल भी जनाजे उठाए हमारे, और कल जनाजे का मैं आपको बताऊं, हमने उस जनाजे को डाइवर्ट किया, उस जगह से नहीं उठाया कि कोई अमन अमान की सूरत हाल खराब ना हो, हमने दूसरी जगह जाके जनाजा उठाया। हमने कस्बा कॉलोनी के कब्रिस्तान, वहां उसके दीगर आइजा भी मदफून है, हमने वहां उनको दफन नहीं किया। हमने उनके आगे हाथ जोड़ा, हमने कहा बाबा आप लोग यहाँ कस्बा कॉलोनी कब्रिस्तान में इसको दफन न करो। हम उसकी शिफ्टिंग की, हमने पापोश नगर कब्रिस्तान में जाके दफन किया, क्योंकि हमें पता है कि हम वहां दफन करने जाते तो एक हंगामाराई हो जाती और हमारे पर मजीद गोलियां चलती, हमारे मजीद लोग हलाक होते। तो हमने उसके खातिर हमने नमाज जनाजा तब्दील की, दूसरी जगह जाके पढ़ाई, हमने उसकी तदफीन दूसरी जगह। अगर हम अमन अमान को बरकरार रखने में इतनी ज्यादा कुर्बानियां दे रहे हैं तो आप महसूस कीजिए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने तो अपने उन 4000 कारकुनान को अपनी सफों से निकाल बाहर किया जिनकी किसी न किसी तौर पर शिकायत आ गई किसी भी हवाले से। बताइए कि दूसरी पार्टियों ने कितने अफराद को निकाल बाहर किया अपने दरमियान से, अपनी सफों से। और हम जब कहते हैं कि ये क्रिमिनल है, या हम जब कहते हैं कि लैंड माफिया, ड्रग माफिया हैं, तो कहा जाता है कि नहीं इसका किरदार सही है। अरे किसी आदमी का किरदार उसकी माजी से देखो तो वो कहां से जुड़ा हुआ, कल क्या करता था, आज वो लखोपति करोड़पति कहां से बन गया। हमारा पैगाम मोहब्बत है, कायद तरीक़ अल्ताफ़ हुसैन भाई का पैगाम मोहब्बत है, जहां तक पहुंचे हमारी हमेशा ही कोशिश है कि अमन अमान रहे। मगर एक छोटी सी मिसाल आपको बता दूं, एक कलदम तंजीम का लड़का मलिर में मारा जाता है, उसकी नमाज जनाजा औरंगी टाउन में होती है, और उस औरंगी टाउन में हमने निशानदेही की कल की मीटिंग में भी कि वो मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो भारी मशीन गनों, क्लाशनकोफों और जदीद तरीन असलहों के साथ मौजूद थे। न सिर्फ वो मस्जिद से लेके जुलूस जनाजा कब्रिस्तान के आखिर तक गए, वापस आए, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वहां मौजूद थी। मगर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन असलाह बरदार लोगों में से किसी एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। क्या वजह है? अगर वो अफराद अगर कहीं अमन अमान खराब कर रहे हैं तो कौन पकड़ेगा, कैसे पकड़ेगा? वो कहते हैं कि अगर हम जुलूस जनाजा में किसी को छेड़ेंगे तो ये नुकसान का खतरा है। हमें ये जवाब दिया गया, आप बताएं कि हम कहां जाएं? उन अफराद को कौन पकड़ेगा, किस तरह पकड़ेगा, कैसे काबू किया जाए? अभी बल्दिया टाउन में सारी बात हो गया, बम फटा घर के अंदर, वो खुदकश धमाके अगर कहीं जाके कर देते तो कितना, तो वो लोग कहीं से मौजूद थे मगर उनको पकड़ा नहीं जा सका, वो फट गए। बाद में कुछ टीमें पकड़ी गई, कुछ लोगों को यकीनन पुलिस रेंजर्स की कारकर्दगी है कि वो पकड़ लेते हैं, मगर उनको पकड़ लेते हैं जो उनकी ग्रिप में आ जाते हैं। जो नहीं आ पाते, मनो बारूद लेके वो यहाँ मौजूद हैं, बड़ी बड़ी एंटी एयरक्राफ्ट गनों के साथ वो शहर में मौजूद हैं, भारी मशीन गनों के साथ इस शहर में मौजूद हैं। वो लोग क्यों नहीं पकड़े जा रहे हैं जबकि हम उसकी बार बार निशानदेही जगह जगह मुख्तलिफ मौके पे कर रहे हैं?